میری طرف سے انفو آپ کے معزز ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم۔ معزز دوستو، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں ایسے ملک کی جہاں تعلیم مفت فراہم کی جاتی ہے، جو پوری دنیا کو سب سے زیادہ گاڑیاں برآمد کرتا ہے، جہاں دنیا کی سب سے پہلی کتاب پرنٹ کی گئی۔ اس ملک کی زبان دنیا میں سب سے زیادہ پڑھائی جانے والی زبانوں میں تیسرے نمبر پر ہے۔ کرسمس ٹری سب سے پہلے اسی ملک میں بنایا گیا تھا۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے یوٹیوب پر موجود ہمارے چینل انفو آپ کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا پیغام آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ جرمنی، جس کا سرکاری نام فیڈرل ریپبلک آف جرمنی ہے، اس ملک کا شمار دنیا کے چند بہترین ممالک میں ہوتا ہے۔ جرمنی میں شہریوں کے نہ صرف بہت سے حقوق ہیں بلکہ ان کا معیار زندگی بھی بہت بلند ہے۔ جرمنی کی کل آبادی 8 کروڑ کے قریب ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا 19واں سب سے بڑا ملک ہے۔ جرمنی کا دارالحکومت برلن ہے۔ یہ فرانس کے شہر پیرس سے 9 گنا بڑا شہر ہے۔ برلن شہر کا کل رقبہ 891 کلومیٹر ہے اور اس شہر کی کل آبادی 3.7 ملین افراد پر مشتمل ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ یورپ کا سب سے بڑا شہر ہے۔ ایک وقت تھا جب جرمنی کو شہروں اور فلاسفروں کا ملک کہا جاتا تھا۔ جرمنی کے رائٹرز 13 نوبل انعام جیت چکے ہیں۔ یورپ کا سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن جرمنی کے شہر برلن میں ہے۔ جرمنی کا شمار سب سے زیادہ گاڑیاں بنانے والے ممالک میں ہوتا ہے۔ آڈی، مرسڈیز، وولکس ویگن اور BMW جیسی بڑی گاڑیوں کے برانڈ بھی جرمنی کے ہیں۔ جرمنی کا شمار دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں چھاپنے والوں کی لسٹ میں ہوتا ہے۔ اس ملک میں ہر سال 94,000 ٹائٹل شائع ہوتے ہیں۔ دنیا کا سب سے پہلا میگزین 1663 میں اسی ملک میں شائع ہوا تھا۔ جرمن زبان 5 ممالک آسٹریا، سوئٹزرلینڈ، جرمنی، لکسمبرگ اور لیچسٹین کی سرکاری زبان ہے۔ اس کے علاوہ جرمن دنیا میں تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ سکھائی جانے والی زبان بھی ہے۔ جرمنی میں اگر کوئی قیدی جیل سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اس بات کی کوئی سزا نہیں دی جاتی، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ آزادی ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ پورے یورپ میں سب سے زیادہ شراب پینے والے ممالک میں جرمنی دوسرے نمبر پر ہے۔ جرمنی میں لوگوں کی اوسط عمر بہت زیادہ ہے۔ عورتوں کی اوسط عمر 83 سال جبکہ مردوں کی 78 سال ہے۔ یہ ملک معیشت کے لحاظ سے یورپ کا سب سے مضبوط جبکہ دنیا کا چوتھا بڑا معاشی ملک ہے۔ امریکہ، چین اور جاپان کے بعد چوتھا بڑا ملک ہے۔ 10 کروڑ سے زیادہ لوگ جرمن زبان بولتے ہیں۔ دنیا کا سب سے مشہور سائنسدان البرٹ آئنسٹائن بھی جرمن تھا۔ جرمنی میں جب کسی گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اس گھر میں بہت سے درخت لگا دیے جاتے ہیں اور جب اس لڑکی کی منگنی یا شادی ہوتی ہے تو ان تمام درختوں کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ فٹ بال جرمنی کا پسندیدہ کھیل ہے۔ جرمنی کی فٹ بال ٹیم دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ جرمنی میں یونیورسٹیوں میں مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ ملک میں پبلک جگہوں پر تمباکو نوشی منع ہے، البتہ پبلک جگہوں پر شراب پینے کی اجازت ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ چڑیا گھر اسی ملک میں ہیں، جن کی تعداد 400 ہے۔ جرمنی میں اتوار کو کوئی بھی اپنے لان کو صاف نہیں کر سکتا، کیونکہ جرمنی کا قانون ہے کہ اتوار کا دن آرام کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے آپ کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے شور پیدا ہو اور آپ کے ہمسائے ڈسٹرب ہوں۔ عیسائیوں کے مذہبی تہوار کرسمس میں استعمال کیا جانے والے کرسمس ٹری بھی سب سے پہلے جرمنی میں بنایا گیا تھا۔ جرمن سپورٹس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ ہر تیسرے جرمن کا تعلق جرمن اولمپک اور سپورٹس فیڈریشن سے ہے۔ معزز ناظرین، جرمنی کا یہ علاقہ آج سے صدیوں پہلے جرمن زبان بولنے والے قبائل سے آباد تھا۔ یہ قبائل سب سے پہلے شارلمین کی حکمرانی میں فرینکش سلطنت کا حصہ بنے، بعد ازاں جرمنی کا زیادہ تر حصہ بھی رومی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ سن 1700 سے 1918 تک جرمنی میں پرشیا کی بادشاہی قائم ہوئی۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ جرمنی کو جنگ میں شکست ہوئی اور ایک اندازے کے مطابق اس جنگ میں جرمنی کے 20 لاکھ فوجی مارے گئے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جرمنی نے بحالی کی کوشش کی، انقلاب آیا اور بادشاہت کا خاتمہ ہوا۔
जल्द ही एडोल्फ हिटलर नाम का एक नौजवान लीडर इक़्तिदार में आ गया। उसने नाजी पार्टी बनाई जो जर्मन नस्ल की बर्तरी पर यकीन रखती थी। हिटलर डिक्टेटर बन गया और जर्मन सल्तनत को विसा देने का फैसला किया। उसने जंग अजीम दोयम का आगाज़ किया और फ्रांस समेत यूरोप का बेशतर हिस्सा फतह किया। तमाम अमेरिका, बरतानिया और इत्तेहादी ममालिक ने मिलकर हिटलर को शिकस्त दी। जंग के बाद जर्मनी दो मुल्कों में तकसीम हो गया, मशरकी जर्मनी और मगरबी जर्मनी। मशरकी जर्मनी एक कम्युनिस्ट रियासत थी जो सोवियत यूनियन के कंट्रोल में थी, जबकि मगरबी जर्मनी एक आज़ाद रियासत थी। दीवार बर्लिन दोनों ममालिक के दरमियान तमीर की गई थी ताकि लोगों को मशरकी जर्मनी से मगरब की तरफ फरार होने से रोका जा सके। ताहम सोवियत यूनियन और कम्युनिज्म के इनहदाम के साथ 1999 में दीवार को गिरा दिया गया। 3 अक्टूबर 1990 को मशरकी और मगरबी जर्मनी दोबारा एक मुल्क में शामिल हो गए। जर्मनी यूरोपीय यूनियन का सबसे बड़ा तजारती मुल्क है और इसे अमेरिका, चीन और जापान के बाद सबसे बड़ी बैनुल-अक़वामी मईशत समझा जाता है। जर्मनी की कुल जीडीपी 4.26 ट्रिलियन डॉलर है। अगर बात की जाए इस मुल्क की फ़ीसद जीडीपी की, तो इस मुल्क की फ़ीसद जीडीपी $51,203 फ़ीसद आमदन है, जो फ़ीसद आमदन के लिहाज से दुनिया में 19वें नंबर पर है। जर्मनी की सर फहरस्त बरामदात में कारें, अद्वियात, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स, हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर और खिलाई जहाज़ हैं जो ज़्यादातर अमेरिका को बरामद किए जाते हैं। इसके अलावा अजनास की बरामदात में गंदम, जौ, आलू और सोयाबीन शामिल हैं। मुल्क का कुल रकबा 3,57,580 किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से यूरोप का 7वां और दुनिया का 63वां बड़ा मुल्क है। जर्मनी की हमसाया ममालिक में डेनमार्क, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, लक्समबर्ग, लिechtenstein, बेल्जियम और हॉलैंड हैं। इस मुल्क के बड़े शहरों में बर्लिन, हैम्बर्ग, म्यूंख, कोलोन, फ्रैंकफर्ट और लेipzig हैं। मुल्क हेल्थ के हवाले से जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता है। जर्मनी के रहायशियों के लिए मुफ्त तिब्बी सहूलियात मैसर हैं, लेकिन अगर आप यहाँ के मुस्तकिल रहायशी नहीं हैं तो आपको अपने इलाज और मुआवजे के अखराजात खुद उठाना होंगे। ज़्यादातर अस्पतालों और फार्मेसी में क्रेडिट कार्ड कबूल नहीं किए जाते। मुल्क के सख्त कस्टम ज़वाबित की वजह से आपको खसूसी इजाज़त के बगैर डाक के ज़रिए नुस्खे की दवाएं वसूल करने की इजाज़त नहीं है। जर्मनी में तालीम लाजमी है और ये दुनिया का सबसे पहला मुल्क है जिसने 18वीं सदी में तालीम की अहमियत पर जोर दिया और मुल्क में तालीम को लाजमी करार दिया गया। मुल्क में 15 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की शरह ख़वानगी 99% है। स्कूलों की निगरानी जर्मन रियासतें करती हैं। उसाज़ा को वजारत तालीम की तरफ से भर्ती किया जाता है। शुरू में इन उसाज़ा को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता है, बाद इनकी कारकर्दगी को देखते हुए मुस्तकिल किया जाता है। जर्मनी सियाहों के लिए एक पुरकशिश मकाम रखता है। बावेरिया मुल्क का सबसे मशहूर सियाती मकाम है। लोगों की अक्सरियत तारीख, सकाफत और कुदरती हुस्न की तलाश में जर्मनी का रुख करती है। जर्मनी अपनी कदीम तारीख के हवाले से जाना जाता है। मुल्क की कदीम तारीख ने इस मुल्क को सकाफत की एक ऐसी शक्ल दी है जो बुनियादी तौर पर ईसाई इक़्तिदार को अदब, फ़न, फ़लसफ़ा, मंतक और इस्तदलाल से जोड़ती है। मुल्क का सबसे बड़ा मज़हब ईसाईयत है, ताहम लोग आज़ादाना तौर पर अपने अक़ायद पर अमल कर सकते हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो। जर्मनी में तकरीबन हर दूसरा शख्स ईसाई है। 5% मुसलमान और 4% दूसरे मज़हब के मानने वाले हैं। अगर बात की जाए जर्मन इमिग्रेशन पॉलिसी की, तो आप अगर जर्मनी में 5 साल गुजार लेते हैं तो आप इस मुल्क की मुस्तकिल रहायश के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। नेशनैलिटी मिलने के बाद आप मुल्क में ज़्यादा आसानी से घूम फिर सकते हैं और हुकूमती फ़वाद जो सिर्फ मुस्तकिल रहायशियों के लिए हैं उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। जर्मनी की करेंसी को यूरो कहा जाता है। यूरो तमाम यूरोपीय यूनियन ममालिक की मुतफ़क्का करेंसी है। 1 यूरो पाकिस्तानी तकरीबन 250.02 रुपयों के बराबर है, जबकि इंडियन करेंसी में 1 यूरो 88.08 इंडियन रुपयों के बराबर है। टाइम के लिहाज से जर्मनी पाकिस्तान से 4 घंटे जबकि इंडिया से 4.5 घंटे पीछे है। जर्मनी पाकिस्तान से 5,297 किलोमीटर दूर है, जबकि इंडिया से 6,748 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। जर्मनी का कॉलिंग कोड +49 है। ड्राइविंग स्टीयरिंग लेफ्ट साइड होता है। जी तो दोस्तों, ये थी जर्मनी से मुतल्लिक दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक तफसीली वीडियो। आप किस मुल्क की मालूमात चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं।
ہم اس ملک کی تمام تر معلومات ویڈیو کی صورت میں آپ تک پہنچائیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں۔ آپ کی اور میری ملاقات ہوتی ہے ایسی ہی کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔